ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सौवसाहुनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। द्वादशांग जनवाणी माता नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 22 ಪರಿಶಃ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 22 ಪರಿಶಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿಶಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚರ್ಯಾ ಪರಿಶಯದ ಬಗ್ಗೆ चर्चा ಮಾಡೋದಿದೆ. यहाँ पर सुबह के समय में 22 परिशहों का चर्चा चल रहा है. यहाँ पर स्वाध्याय चल रही है. जो दिगंबर मुनि महाराज जी 22 परिशहों को सहन करते हैं, 22 परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे 22 परिशहों में कल तक स्त्री परिशय का चर्चा चल रहा था. आज से चर्या परिशय प्रारंभ हो रहा है. चर्या परिशय है. मूलाचार के बिना मुनि अंधा है. मूलाचार के बिना मुनि अंधा है. समय सार के बिना मुनि पंगु है. समय सार के बिना मुनि पंगु है. सिद्धांत ज्ञान के बिना मुनि बहरा है. सिद्धांत ज्ञान के बिना मुनि बहरा है. पौराणिक कथाओं के बिना मुनि अपंग है. ಮುನಿ ಅಪಂಗ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಚಾರ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಮುನಿಗೆ ಕುರುಡರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಲಾಚಾರದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಮೂಲ ಆಚಾರದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಮುನಿಗಳು ಕುರುಡರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿನ ಮುನಿ ಪಂಗು ಹೇ. ಸಮಯ ಸಾರದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದರೆ, ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಮುನಿಗಳು ಪಂಗು. ಪಂಗು ಅಂದರೆ ಕುಂಟ. ಅದು ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ಕಾಲಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕುಂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಬಹಿರಾ ಹೇ. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಮುನಿ ಕಿವುಡ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಂಕೆ ಬಿನಾ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಮುನಿ ಅಪಂಗ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಂಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಗ ಇಲ್ಲ. 8 ಅಂಗಗಳಿದಾವ. 2 ತಲೆ, 1 ತಲೆ, 2 ಕೈ, 2 ಕಾಲು, 5 ಆಯಿತು. 1 ಎದೆ 6 ಆಯಿತು. 1 ಬೆನ್ನು 7 ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಾನ. ಈ 8 ಅಂಗಗಳು. ಈ 8 ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಗ ಇಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೆರಳು, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಮೂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಾಂಗ ವಿಹೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಗ ಉಪಾಂಗ ವಿಹೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ. उत्कृष्ट सहनन से उत्कृष्ट मूलाचार का पालन संभव है. उत्कृष्ट सहनन से उत्कृष्ट मूलाचार का पालन संभव है. हीन संवनन से उत्कृष्ट मूलाचार का पालन असंभव है. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನಿಗಳು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮೂಲಾಚಾರಕ ಪಾಲನ ಸಂಭವ ಹೇ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಹನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೂಲಾಚಾರದ ಪಾಲನೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ उत्कृष्ट हीन संवननದಿಂದ, हीन संवनन से हीन संवननದಿಂದ उत्कृष्ट मूलाचार का पालन असंभव है. उत्कृष्ट मूलाचारणದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು असंभव ಆಗಿದೆ. हीन संवनन से जघन्य रूप से होता है. जैसे आतापन आदि योगों को धारण करना, 4 मास के उपवास करना काल के दोष के कारण संभव नहीं है. पंचम काल में उत्कृष्ट संयम नहीं है, परंतु अल्प संयम का अभाव भी नहीं है. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಚರ್ಯ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆತಾಪನ ಆದಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು इस पंचम काल में ये सब असाध्य है. वो आतापन आदि योग धारण करना, 4-4 माह तक उपवास करना, ये सब क्या है, असंभव है इस पंचम काल में. और
इस पंचम काल में उत्कृष्ट संयम का पालन करना भी असंभव है कहते हैं यहाँ पर। उत्कृष्ट ಸಂಯಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈ पंचम ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ। ಆದರೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಯಮ का अभाव भी नहीं है। ಅಲ್ಪ ಸಂಯಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಭಾವ ಈಗಿಲ್ಲ। ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮುನಿಗಳು, हम जो अभी मुनि आचार्य जो कुछ भी दिगंबर मुनि हैं, उत्कृष्ट संयम का तो पालन किसी से संभव नहीं है इस पंचम काल में, लेकिन अल्प संयम का तो पालन इस पंचम काल में हम सब लोग कर रहे हैं। इस भावना से यहाँ पर कहते हैं स्वाध्याय ही साधुओं का जीवन होता है। ಸಾಧುಗಳ ಜೀವನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ। ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸಂತೋಷನ? स्वाध्याय यानी क्या बताइए दीदी? स्वाध्याय, हाँ बिल्कुल। स्वाध्याय ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ। ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ। ಇದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ವ್ಯವहार से इसको स्वाध्याय कहते हैं। लेकिन निश्चय से स्वाध्याय क्या होता है? स्व अध्ययन, जो अपने आत्मा का अध्ययन करता है उसको स्वाध्याय कहते हैं ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ। स्वाध्याय साधुओं का जीवन है। हर समय साधुओं को अपने आत्मा के बारे में चिंतन करना है, पर वस्तुओं के बारे में चिंतन नहीं करना है, पर पदार्थों के बारे में चिंतन नहीं करना है, पर पदार्थों से परे रहना है इनको। तभी तो साधुओं का जीवन क्या हो जाता है? उत्कृष्ट हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं पाप कभी भी सुखदायक नहीं होता है। ಪಾಪದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ। ಸಿಗತ್ತೇನಾ? ಪಾಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ। पाप कभी भी सुखदायक नहीं होता है क्योंकि वर्तमान का दुख भूतकाल के पापों की सूचना देता है। जो वर्तमान काल में हम जो दुख भुगत रहे हैं आज, वो सब भूतकाल में हमने किया हुआ पापों का ही एक सूचना दे रहा है हमें। ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಪ ಇವಾಗ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಅದು ಯಾವುದು? ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದುಃಖ, ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದುಃಖ, ನಾವು ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪಾಪದ ಫಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೂಚನೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಪಾಪ ದುಃಖ ಕಿ ನಿಶಾನಿ ಹೇ। ಪಾಪ ಏನಿದೆ? ದುಃಖದ ಒಂದು ಗುರುತು ಇದೆ। ಪಾಪ ಏಕ ದುಃಖ का एक निशानी है। तीन पुरुषों के समूहों को गुण कहते हैं, 7 पुरुषों के समूहों को गच्छ कहते हैं। गुरुकुल का वास चिंता मुक्त का वास होता है। गुरुकुलದ ವಾಸ ಏನಿದೆ? ಚಿಂತಾ ಮುಕ್ತ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ। जिसे मुनि मुद्रा सुहाती नहीं है वे घोर मिथ्या दृष्टि होते हैं। ಯಾರಿಗೆ ಮುನಿಗಳ ಮುದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳ ಮುದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಘೋರ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जिस व्यक्ति को दिगंबर मुनि की मुद्रा सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, वो व्यक्ति घोर मिथ्या दृष्टि है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर बताते हैं सम्यक दृष्टि जीव ही गुरु चरणों की सेवा का उत्तम फल पाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ। ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳ ಮುದ್ರೆನೇ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ। ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಸೇವೆದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। रागी शरीर से धोखा खाता है परंतु शरीर वैरागी से धोखा खाता है। रागी शरीर से धोखा खाता है परंतु वैरागी शरीर को धोखा देता है। ಶರೀರಿಗೆ ಅವ್ರು ಧೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಶರೀರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ರಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನ, ಆದರೆ ವೈರಾಗಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವೈರಾಗಿ ಶರೀರ ಸೆ ಧೋಕಾ ನಹಿ ಖಾತಾ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಶರೀರದಿಂದ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ವೈರಾಗಿಗಳು। ರಾಗ ಸೆ ಧೋಕಾ ಖಾತಾ ಹೇ, ಯಾರು? ರಾಗಿಗಳು
ಅದರ ವೈರಾಗಿಗಳು ಕೂಡ ರಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. इसलिए तो अचानक मर जाता है परंतु वैरागी से शरीर धोखा खाता है इसलिए समाधि मरण करता है. ವೈರಾಗಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮರಣ ಆಗತ್ತೆ? ಸಮಾಧಿ ಮರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರವಾಗಿರ್ತಾರ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ನೋಡ್ರಿ, ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕತಿತ್ತು ನೀವು. ಅದು ಶರೀರದ ಮೇಲಿಂದ ಮೋಹ ಇದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋಣ. ಎದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದು ಬಣ್ಣ? ಈ ಹೊರಗಡೆ ಶರೀರಿಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇಡ. ಶರೀರಿಗೆ ಕೂದಲೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇಡ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋಣ. ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋಣ? ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಗ ಜಿतना ಕಠಿಣ ಹೋಗಾ ಮಂಜಿಲ್ ಉತ್ನಿ ಸುವಿಧಾಜನಕ ಹೋಗಿ. ಮಾರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಗುರಿ ತಲುಪೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಖದಾಯಕ ಇರುತ್ತದೆ. जितना आप चलकर आओगे, जितना परिश्रम कर आओगे और एक बार आपका जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर आप पहुँचने के बाद कितना आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, एक संतोष मिलता है. अगर रास्ते में आप भटक जाओगे तो, रास्ते में ही भटक जाओगे तो आपको सुख आनंद नहीं मिलेगा, वहां पर आपको संतोष नहीं मिलेगा, आप दुखी ही रहोगे. अगर कष्ट का रास्ता है कहकर आप वापस चले जाओगे तो तभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा. रास्ता कठिन है कहकर आप वापस चले जाओगे तो भी आपको सुख का अनुभव नहीं मिलेगा. सुख का अनुभव आपको अगर चाहिए तो कितना ही कष्ट का रास्ता हो, कितना ही दुखी रास्ता हो, उस रास्ते पर अगर आप परिश्रम करके चलते चलते जाओगे और गंतव्य तक एक बार पहुंच जाओगे तो आपको वहां का जो आनंद का अनुभव है, संतोष का अनुभव है, सुख का अनुभव है, वहां पहुंचने के बाद जरूर आपको वहां पर मिल सकता है. रास्ते से पीछे भाग जाओगे तो संतोष जी बताइए, संतोष जी संतोष नहीं मिलेगा. रास्ते में बीच में अगर भाग जाओगे, बीच में अगर वापस चले जाओगे तो आपको संतोष का अनुभव, आनंद का अनुभव, आपको सुख का अनुभव नहीं मिल पाएगा. यहां पर समझना है. मार्ग जितना कठिन होगा मंजिल उतनी सुविधाजनक होगी, सुखप्रद होगी, परंतु मार्ग जितना सुगम होगा मंजिल उतनी ही दुविधाजनक होगी. ದಾರಿ ಯಾವತ್ತು ಸುಖಪ್ರದವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ದಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖಪ್ರದವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹೈವೇಗಳು ಮಾಡಿದಾರ, ಈ ಹೈವೇಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾರ? ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೈವೇಗಳು ಮಾಡಿದಾರ. ಆದರೆ ಹೈವೇಗಳು ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆವಾಗಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದಾವ. ಹೈವೇಗಳು ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡಿದಾರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆವಾಗಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವ. ಮೊದಲು ಕಚ್ಚಾ ಹಾದಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮಡ್ ದಾರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮಡ್ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು? ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡಿಸಿದ್ರಿ? ಒಂದು 50, 60 ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೈವೇ ಆಗಿದಾವ. ಹೈವೇ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? 120, 100, 140, 160 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾವೀಗ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಘಾತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ದುಃಖನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದರ ಅನುಭವನೇ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಐತೆ ಆರಾಮ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ದಗದ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಆ ಅನ್ನದ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ, ಸುಖದ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು जुटोसोದು. एक उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पर, घर में बैठकर खाना खाने वाले जो रहते हैं, कोई आलसी रहते हैं, उनको खाने का अनुभव, संतोष का अनुभव नहीं मिलेगा, उनको सुख का अनुभव नहीं मिलेगा. वही परिश्रम करके पैसा कमा कर, वो सामान जुटाकर, अपने हाथ से खुद के हाथ से खाना बनाकर, वो खाना परोस कर, थाली में खाना परोस कर जब उस ग्रास बनाकर वो जो खाएगा उसका अनुभव ही अलग रहता है. उसका अनुभव ही अलग रहता है. और खाली बैठकर आलसी जो रहते, प्रमादी रहते हैं, काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, कुछ कमाई नहीं, कुछ परिश्रम नहीं,
बैठे बैठे सब उनके हाथ में सब चाहिए। ऐसे लोगों को उस अन्न का कीमत, उस पदार्थ का कीमत नहीं होता है। यहां पर समझना है, जितना आपको परिश्रम होगा, जितना आपको कठिनताई होगी, जब आप उस कठिनताई में परिश्रम करके जब अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, तब उसका एक अनुभव ही अलग रहता है, उसका अनुभव एक विशेष रूप से रहता है। एक बार क्या हो गया था, माता जी का संग विहार करते करते श्रवण बेलगोल दक्षिण की यात्रा के लिए आया था। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का संघ के माता जी का दक्षिण की तरफ विहार के लिए आया था। विहार करके सब श्रवण बेलगोल, तमिलनाडु सब विहार करके वापस फिर से आचार्य श्री के पास पहुंच गए। वहां पर फिर से आचार्य श्री के पास पहुंच गए, आचार्य श्री के दर्शन किए। आचार्य श्री के दर्शन किए, आचार्य श्री ने पूछा कि कैसे दक्षिण का यात्रा कैसा रहा आपका। ऐसे आचार्य श्री ने उन माता जी के संग में सभी माताजियों को पूछ लिया। तो उसमें से एक माता जी भावुक होकर कहने लगी, आचार्य श्री दक्षिण की यात्रा बहुत अच्छी रही और उसमें आप हमारे साथ रहते थे तो बहुत क्या होता था, मजा आ जाता था। क्या आता था? अच्छी विहार तो यात्रा तो बहुत अच्छी आई, लेकिन आप अगर हमारे साथ होते तो दक्षिण की यात्रा में और मजा आ जाता था हमको, बोला माता जी ने। तो आचार्य श्री उसी समय तुरंत उसी शब्द को पकड़ लिया, इसलिए तो मैं नहीं आया आपके साथ, इसलिए तो मैं आपके साथ नहीं आया। क्यों? मुझे यात्रा का आनंद लूटना है, मजा नहीं लूटना है। मजा में और आनंद में बहुत अंतर है। वैरागी आनंद लूटता है और भोगी मजा लूटता है। मजा में और आनंद में बहुत अंतर है। वैरागी क्या लूटता है? आनंद लूटता है। और एक भोगी रागी मजा लूटता है। मुझको मजा नहीं लूटना है, दक्षिण की यात्रा के लिए जाएंगे तो आनंद लूटने के लिए जाएंगे, ऐसे आचार्य श्री ने उस समय कहा था। कहने का मतलब इतना ही, यहां पर हमको आनंद लूटना है। आनंद लूटना है तो परिश्रम का रास्ता होना चाहिए, कठिनाई से रास्ता होना चाहिए। सुखप्रद रास्ता अगर मिलेगा तो आपको आनंद का अनुभव नहीं मिल पाएगा। समझ रहे कि नहीं संतोष जी? गलत मार्ग पर चलने से अच्छी मंजिल नहीं मिलती। आपको जाना है सम्मेद शिखर जी। दीदी आपको कहां जाना है? सम्मेद शिखर जी जाना है। और आप चल रहे हो दिल्ली के रास्ते पर। सम्मेद शिखर जी कब पहुंचोगे बताओ? कब पहुंचेगे आप? नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? रास्ता ही गलत है, तो मंजिल हमको नहीं मिल पाएगा। हम संसार में चल रहे, भोगों में तल्लीन है। हम संसार के इस भोगों में तल्लीन है और संसार में चलते चलते हम मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मोक्ष मिलेगा क्या हमको? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಂಸಾರ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಶೋಕನ? ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮೋಕ್ಷ? ಮೋಕ್ಷ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದು, ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ गलत मार्ग पर चलने से अच्छी मंजिल नहीं मिलती. मुनिराज बस पैदल ही चलते हैं, बस में नहीं चलते, क्योंकि पैरों को वश में कर लिया है. मुनिराज बस पैदल ही चलते हैं, मुनिराज बस पैदल ही चलते हैं, बस में नहीं चलते, बस में नहीं चलते, क्योंकि अपने पैरों को वश में कर लिया है. उन्होंने ತನ್ನ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ? ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ. अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, प्यासा क्या चाहे दो गिलास पानी. प्यासा क्या चाहता है? दो गिलास पानी चाहता है. और भूखा क्या चाहे? दो रोटी. भूखे को क्या चाहिए? दो रोटी चाहिए. और मोक्ष मार्गी क्या चाहता है? तो दो मोक्ष चाहता है. कितना मोक्ष? कितने हैं मोक्ष पे? लेकिन मोक्ष एक ही है, मोक्ष एक ही है, फिर मोक्ष दो मांग रहे हैं ना यहां पर.
दो मोक्ष यानी एक द्रव्य मोक्ष और एक भाव मोक्ष। ये दो प्रकार के मोक्ष होता है। एक मोक्ष मार्गी क्या चाहता है, यानी दो मोक्ष चाहता है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। वीर्य चर्या वीर पुरुष ही कर सकते हैं, कायर पुरुष नहीं। ऐसा मोक्ष मार्ग में चलने का पुरुषार्थ सिर्फ यानी सिर्फ वीर पुरुष ही कर सकते हैं, कायर पुरुष नहीं। ಕಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹೇಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಹೇಡಿಗಳು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಹಾವೀರ್ ಪುರುಷರೇ ನಡಿಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರ, ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋರು ಸಂತೋಷನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರ. ನಾವು ಹೇಡಿಗಳಿದೇವೋ ಅಥವಾ ವೀರ್ ಪುರುಷರಿದೇವೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ? ಜನರಿಗೆ. चर्या परिचय पर बहुत अच्छे से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दीर्घ काल गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य धारा बंद मोक्ष को जानने वाला मुनि यति प्यारा, ककरीले पथरीले पथ पर पैदल ही चलते, कंकर काटे लग जाने पर पथ से न डिगते। मरण कंटिका में एक उदाहरण आ रहा था, पीछे चर्चा होकर गया। मरण कंटिका में विहार करते समय दिगंबर मुनि महाराज जी विहार करते समय पैरों में जूते वगैरह कुछ नहीं पहनते, तो कंकर कांटे ये सब पैर में चुभ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं पैरों में अंदर लगने के बाद भी उसको कंकर को अथवा उस कांटे को अपने हाथ से निकालते भी नहीं। वो ऐसे ही अंदर रहता है, उसको ऐसे ही अंदर रखकर चलते रहते हैं। क्यों? अगर अपने हाथों से उस कांटे को पैर से निकाल लिए तो हम क्या हो गए? परिचय से डर गए। परिचय से हम क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। अगर कोई श्रावक निकाल रहा है तो ठीक है, लेकिन अपने हाथों से खुद अपने हाथों से कांटा भी नहीं निकालते। संतोष जी को टेंशन हो गया अभी। ಹೌದಲ್ರಿ ಸಂತೋಷನ? ಅಲ್ಲ, ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳ ಚರ್ಯನೇ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಳ್ಳು ಸಹ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅವರು. ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಪರಿಶಃ, ಆ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರದಂಗಾಯ್ತು, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಮझे क्या? ಪರಿಚಯ ವಿಜಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರ, ಕೈ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುದು. ಅವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಬೈತಾ ಇದಾರ, ಉಲ್ಟಾ ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ चलते चलते थक जाने पर वाहन ना चाहे, चलते चलते थक जाने पर वाहन न चाहे, 12 तप को तपने वाले चले सही राहे। 12 ತಪಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತರು ಒಳ್ಳೆ ಸಮೀಚೀನ ರಾಹದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರರು. कर्म निर्जरा करने हेतु खेद नहीं करते, चर्या परिचय सहने वाले संयम से रहते। संसार का मार्ग चिंता का मार्ग है और मोक्ष का मार्ग चिंतन का मार्ग है। चिंता का मार्ग कष्टप्रद मार्ग है, चिंतन का मार्ग सुखप्रद मार्ग है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने पर चिंता कम हो जाती है, पर छूटती नहीं है। ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಏನಂತಾರಂದ್ರ, ಸಂಸಾರದ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತನ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಚಿಂತಾಕ ಮಾರ್ಗ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಮತ್ತು ಚಿಂತನ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಸುಖ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀರಿನ ಸಂತೋಷನ? ಇನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀರಿ, ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖನೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ. सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने पर चिंता कम हो जाती है, परंतु छूटती नहीं है. सम्यक दर्शन ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದ ನಂತರ ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, समाप्त नहीं होती. सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु श्रुत ज्ञान की वृद्धि धीरे धीरे होती है. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಟಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ
हाँ, जैसे जैसे श्रुत विशाल होता जाता है वैसे वैसे चिंता का अभाव और चिंतन गतिमान होता है. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರುತ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಚಿಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. गतिमान होता वैसे वैसे चिंतन धारा गतिमान होती जाती है. मोक्ष मार्ग में चिंतन एक अनूठी शक्ति है. चिंतन प्रतिकूलता में संभल प्रदान करता है, विशुद्धि केंद्र को पूर्ण जागृत कर देती है, मोह निद्रा का नाश कर देता है, चारित्र धारण करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है. बस चिंतन सम्यक होना चाहिए. चिंतन ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸಮೀಚೀನವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಯಾರ ಥರ ಹೋದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕತ್ರ ಕರ್ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಅದೇ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕರ್ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ದೈತಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಆಶ್ರವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ चारित्र धारण करने के लिए प्रेरणा प्रदान है, बस चिंतन सम्यक होना चाहिए. दर्शन ज्ञान तो प्रत्येक सम्यक दृष्टि के पास होता है. दर्शन और ज्ञान प्रत्येक सम्यक दृष्टि के पास होता है, पर चारित्र बहुत कम जीव धारण कर पाते हैं. दर्शन ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು सम्यक दृष्टि ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆದರೆ ಚಾರಿತ್ರ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಜೀವ ಧಾರಣ कर पाते हैं. ಚಾರಿತ್ರದ ಪಾಲನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. चारित्र का स्वरूप द्रव्य संग्रह में इस प्रकार से प्रतिपादित किया गया है. ಚಾರಿತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರ ಅಸುಹಾದೋ ವಿನಿವಿತ್ತಿ ಸುಹೇ ಪವಿತ್ತಿ ಯಜಾಚಾರಿತ್ತಂ ವದ ಸಮಿತಿ ಗುತ್ತಿರುವಂ ವ್ಯವಹಾರ ನಯಾದು ಜಿನಭನಿಯಂ. ಇದರಲ್ಲಿ अशुभ कार्य से दूर होना और शुभ कार्य में प्रवृत्त होना अर्थात लगना है, उसको ಚಾರಿತ್ರ जानना चाहिए. ಚಾರಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗೋದು, ಅರ್ಥಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರಿತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಜಿನೇಂದ್ರ ದೇವನೇ ವ್ಯವಹಾರ ನೈಸೆ ಉಸ್ ಚಾರಿತ್ರಕ್ಕೋ, ವ್ಯವಹಾರ ನಯದಿಂದ ಆ ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. 5 व्रत 5 समिति और 3 गुप्ती स्वरूप कहा है. 5 ಮಹಾವ್ರತಗಳು 5 ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಗುಪ್ತಿಗಳು. ಚಾರಿತ್ರ से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है. ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ವಾಣದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ವಾಣ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. चारित्र के अभाव में निर्वाण प्राप्त नहीं होता है. संसार बड़ा विचित्र है भैया. आज के लोग चारित्र नहीं चाहते. संसार बड़ा विचित्रवाಗಿದೆ ಇದು. आज के लोग चारित्र का पालन करना नहीं चाहते हैं. ಚಾರಿತ್ರದ ಪಾಲನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಚತುರ್ಥ ಕಾಲ में देखो एक साथ कितने महाराजा दीक्षा ले लेते थे एक साथ. अभी एक दीक्षा देखना तो बहुत दुर्लभ हो गया है. बेंगलोर के हिस्ट्री में आज तक कोई दीक्षा ही नहीं लिया है. बेंगलोर के इतिहास में आज तक, इस इतिहास जब से बेंगलोर निर्माण हुआ है तब से आज तक इस बेंगलोर के भूमि में आज तक कोई दीक्षा नहीं लिया. इतिहास में दीक्षा दिगंबर दीक्षा नहीं लिया है. ಅಶೋಕನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದಾರ, ವೀರ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. आज के लोग चारित्र पाल नहीं चाहते. आज्ञा के प्राणी चर्या नहीं चाहते. आज के प्राणी चर्या नहीं चाहते. आज के प्राणी सिर्फ चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं. आज के प्राणी कहां पर भाग रहे दीदी? चमत्कार के पीछे भाग रहा है. जहां चमत्कार है वहां नमस्कार कर रहा है. जहां चमत्कार है वहां नमस्कार कर रहा है. चमत्कार के पीछे भाग रहा है. जहां चमत्कार है वहीं नमस्कार. जैन दर्शन समस्त दर्शनों में अनोखा दर्शन है. एक जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, जैन धर्म ಎಂತ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅನೋಖ, ಅದನ್ನ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ.
अनुपम दर्शन है जो चमत्कार को नहीं ಚಾರಿತ್ರ को ಪ್ರಧಾನತಾ ದೇತಾ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ऑटोमेटिक ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. जैन धर्म एक ऐसा अनोखा धर्म है, यहाँ चमत्कार को नमस्कार नहीं है, यहाँ पर चारित्र को प्रधानता दिया है. जहाँ नमस्कार होता है वहाँ चमत्कार घटित हो जाती है. यह अपना जैन धर्म है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. समझ रहे ना? हाँ, धर्मो रक्षति रक्षतः. जहां पर शुद्ध चारित्र होता है वहां पर चमत्कार आपो आप होने लग जाता है. जैसे समंतभद्र आचार्य, जैसे समंतभद्र आचार्य महाराज जी ने एक पिंडी को नमोस्तु कह दिया तो उस पिंडी से चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा निकलकर बाहर आ गई. फटा महादेव का मंदिर अभी भी वाराणसी में है, अभी भी वाराणसी में फटा महादेव का मंदिर है. उस महादेव के पिंडी से चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई. क्यों? क्योंकि समंतभद्र आचार्य जब गृहस्थ अवस्था में थे, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, उनको एक जबरदस्ती से उनको नमोस्तु कथा बहुत बड़ी है, जबरदस्ती से उनको नमोस्तु कहने के लिए बता रहे थे. तो उस समय उस पिंडी को नमोस्तु कर दिया. उस पिंडी को नमोस्तु कहने के बाद उस पिंडी से चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा बाहर निकल कर आ गई. ये होता है चमत्कार. जहां नमस्कार है वहां चमत्कार होता है. वो जैन दर्शन में होता है. कहां पर होता है भैया? जैन दर्शन में होता है, आपो आप होता है. चमत्कार के लिए धर्म मत करो, चमत्कार के लिए धर्म मत करो, चारित्र के लिए धर्म करो. जहां चारित्र होता है वहां पर नियम से चमत्कार होता है. क्योंकि चारित्र सूर्य है, चमत्कार उसकी ಕಿರಣೆ ಹೇ. ಚಾರಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಿರಣಗಳೇನಿದಾವ ಅದ್ರ ಚಮತ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. चारित्र की विशुद्धि से चमत्कार आपो आप प्रकट हो जाता है. चारित्र शुद्ध होने से चर्या शुद्ध होती है. ಚಾರಿತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. जहां चारित्र नहीं वहां थोता चमत्कार दिखावा है, छल विद्या का प्रयोग है, लोगों को फंसाने का सुगम तरीका है, प्रपंच है, सच्चाई नहीं. आचार्य कुंद स्वामी भू यानी पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलते थे. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡಿಲಾಗ್ತಿದ್ರಂತ. ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಧರ ನಡೀತಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರಣ ವೃದ್ಧಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಚಾರಣ ವೃದ್ಧಿಧಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. यह पंचम काल में चमत्कार से कम नहीं है. पंचम काल में चारण रुद्धिधारी मुनि देखने को नहीं मिलते. फिर भी पंचम काल में आचार्य कुंद स्वामी जी को उनको क्या हो गया था? चारण रुद्धि प्राप्त हो गई थी उनको. और आकाश में विहार करते थे. वो आकाशದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ये चमत्कार से कम नहीं है. पूज्यपाद स्वामी गगनगामिनी लेप लगा करके सीमंदर स्वामी के दर्शन एवं दिव्य ध्वनि सुनने विदेश क्षेत्र जाया करते थे. ವಿದೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಯಹ ಘಟನಾ ಅತಿಶಯ ಸೇ ಕಮ್ ನಹಿ ಹೇ. ಇದು ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗಗನಗಾಮಿನಿ ಲೇಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಗಗನಗಾಮಿನಿ ಲೇಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಭರತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿದೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಂದರ ಆದಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಏನು ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆ ಬಹಳ ಅತಿಶಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. चारित्र का प्रतिबिंब है चमत्कार. महान तप करने वाले साधक आहार करते हैं परंतु निहार नहीं करते हैं. ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಹಾರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ परंतु निहार नहीं होता. मास के उपवास कर लेते हैं, ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. यह सब चारित्र विशुद्धि का खेल है. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಅದು ಚಾರಿತ್ರ ವಿಶುದ್ಧಿಯ ಆಟ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. पंचम कालदल्ली
ಮತ್ತು ಈಗ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿದಾರ, ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶುದ್ಧ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರಾಧ್ಯ ಸಾಗರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶುದ್ಧ ಸಾಗರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು, ತಿಂಗಳ एक महीना उपवास करते हैं. वो क्या सामान्य नहीं है. इस पंचम काल में उपवास करना है सामान्य खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है. ये पंचम काल में बहुत बड़ी तपश्चर्या है और यही चमत्कार है. यही क्या है? चमत्कार है. हम चमत्कार इधर उधर ढूंढते भाग रहे हैं, लेकिन सच्चा चमत्कार कहां पर है? तो ऐसे साधु संतों में है. इस पंचम काल में मासोपवास करना, मासों 1 माह तक उपवास करना, ये बहुत बड़ी बात है. ನಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಕಾಡ್ಗಿ, ಅದು ಇರಲ್ಲ. ಚಾರಿತ್ರ ವಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೆ ನಿಹಾರ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಹಾರನೇ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. काड़गी होगली की आवश्यकता है, जंगल जाने की आवश्यकता ही नहीं है. निहार है, जंगल जाते वो निहार कहते हैं. आहार है लेकिन निहार नहीं है उनको. ये भी एक चमत्कार से कोई कमी नहीं है. आ प्रकार चारित्र के बिना चमत्कार संभव नहीं है. जैन दर्शन गहरा दर्शन है. इस पंचम काल में शक्ति के अभाव होने पर बाल, वृद्ध और कोई युवा अवस्था में तपस्वी होकर के तप करते हैं. शक्ति को नहीं छुपाते, शक्ति के अनुसार तप को तपते हैं. चर्या का निर्दोष पालन करते हैं. मूलाचार मुनियों के लिए मूल आगम है. ಮೂಲಾಚಾರ ಗ್ರಂಥ ಏನಿದೆ ಮುನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಆಗಮ್ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಈ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಭಾವ ಹೋನೆ ಪರ್, ಶಕ್ತಿದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಲ, ವೃದ್ಧ, ಕೋಯಿ ಯುವ ಅವಸ್ಥಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಯುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಪಸ್ವಿ ಮುನಿಗಳಾಗಿ ತಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಶಕ್ತಿ ಕೋ ನಹಿ ಚುಪಾತೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಯಾಕ ನಿರ್ದೋಷ ಪಾಲನ ಕರ್ತೆ, ಚರ್ಯದ ನಿರ್ದೋಷ ಪಾಲನೆ ಸಹ ಈ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಮೂಲಾಚಾರ ಇದು ಮುನಿಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಗಮ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೂಲಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಮುನಿ ಅಂಧ ಹೇ, समय सार के बिना मुनि पंगु हैं, सिद्धांत ज्ञान के बिना मुनि बहरा है, पौराणिक कथाओं के बिना मुनि अपंग है. अವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಚಾರೋ ಗತಿಯೋं का निवारण करने वाला, 4 ಗತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತವರು. ಚಾರೋ अनुयोगों का ज्ञान, 4 कषायों का दमन करता है. 4 ಪ್ರಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ 4 ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಮನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ್, ಮಾಯಾ, ಲೋಭ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಶಾಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯ, ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕಷಾಯ, ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕಷಾಯ, ಸಂಜವಲನ್ ಕಷಾಯ, ಇವೆಲ್ಲ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ದಮನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. चारों अनुयोगों का ध्यान उत्कृष्ट रूप से मूलाचार का पालन संभव नहीं है. इस पंचम काल में मूलाचार का पालन जघन्य रूप से संभव है. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಚಾರದ ಪಾಲನೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೂಪದಿಂದ ಈ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಲ್ಲ, ಜಘನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಚಾರದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ संभव है. समझ में आ रहा है दीदी? मूलाचार का पालन जो मूलाचार ग्रंथ में जो मुनियों का चर्या बताया है, इस पंचम काल में उत्कृष्ट रूप से पालन करना असंभव है, लेकिन जघन्य रूप से तो आप कर सकते हो. यहां पर ऐसे बता रहे हैं जघन्य रूप से संभव है. उसमें भी क्वचित कदाचित दोष लग जाने पर आगम प्रतिक्रमण का विधान करता है. अदरल्यू सहा उसमें भी कोई दोष लग रहा है, कोई गलती से दोष हो गए, प्रमादवश हो गए, कर्म के कारण से हो गए, कर्मोदय से हो रहा है, उसमें कोई दोष आ रहा है, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ एक विधान यहाँ पर बताया है. आगम में प्रतिक्रमण ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾಗಬಹುದು? ಶುದ್ಧ ಆಗಬಹುದು. प्रतिक्रमण करके आप क्या हो सकते हैं? फिर से शुद्ध हो सकते हैं. प्रतिक्रमण का विधान करता है. आलोचना, निंदा, ग्रह, प्रायश्चित का विधान करता है. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನಾಗಬಹುದು? ಶುದ್ಧ ಆಗಬಹುದು. हर साधक निर्दोष व्रत पालन करने का पुरुषार्थ करता है. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ರತಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. जैसे कोई गृहस्थ अपने ग्रह में जानबूझ करके आग नहीं लगाता,
कोई चाहता है कि अपने घर को आग लगाए? एक गृहस्थ हो आप लोग, अपने घर को आग लगा सकते हो क्या? आप ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀರೇನಾ? ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀರೇನು ಹೇಳ್ರಿ? ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ತಿಳಿದು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ हचकोदिल्ल। अदे रीति उसी प्रकार कोई दिगंबर मुनि अपने जानबूझकर कोई अपना व्रत नियम भंग करना नहीं चाहता। जानबूझकर ತಿಳಿದು ಯಾರೋ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ಏನೋ ಅಜ್ಞಾನ ವಶದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕರ್ಮದ ವಶದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಪ್ರಮಾದ ವಶದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರ್ತಾವ। ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ತನ್ನಂತ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀವು ಶುದ್ಧಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಚರ್ಯಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। उसी प्रकार से कोई महाव्रती व्रती अपने व्रत में दोष नहीं लगाता। यदि कदाचित प्रमादवश ज्ञात अज्ञान में दोष हो गया है तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण के द्वारा उस दोष का शोधन करते हैं, सावधानी से व्रत का पालन करते हैं। ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ತನ್ನ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮುನಿಗಳು मारतीर्तर। उत्कृष्ट सहनन से उत्कृष्ट मूलाचार का पालन संभव है, हीन संवनन से उत्कृष्ट मूलाचार का पालन असंभव है। हीन संवनन से जघन्य रूप से पालन होता है, जैसे आतापन आदि योगों को धारण करना, 4 मास के उपवास करना काल दोष के कारण संभव नहीं है। पंचम काल में उत्कृष्ट संयम नहीं है, परंतु अल्प संयम का अभाव भी नहीं है। पंचम कालದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಂಯಮದ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಲ್ಪ ಸಂಯಮದ ಪಾಲನೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ। समझ रहे क्या संतोष जी? डरना नहीं है, ಅಲ್ಪ ಸಂಯಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತು। ಚತುರ್ಥ ಕಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಯಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು 100% ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸಂಯಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು। ಅಲ್ಪ ಸಂಯಮದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ ಆ ಬಲಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಚರ್ಯಾದ ಪಾಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ। ಸಮझ रहे क्या? ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿದಾವ, ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣಗಳಿದಾವ, ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ, ನಿಂದಾ ಇದೆ, ಗ್ರಹ ಇದೆ, ಆದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶುದ್ಧಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಯಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। ಮೇರಿ ಭಾವನಾ में लिखते हैं, ಮೇರಿ ಭಾವನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮೇರಿ ಭಾವನಾ ಜುಗಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇರಿ ಭಾವನಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ। ದಿನ ಒಂದು ಸರ್ತಿ रोज एक बार पढ़ना चाहिए मेरी भावना, रोज एक बार मेरी भावना पढ़ना चाहिए। इतने अपने मन की परिणाम विशुद्धि हो जाती है, मन के परिणाम सुधर जाते हैं। उसमें कहते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। रहे सदा सत्संग, प्रतिदिन ನನಗೆ सत्संगति सिगली। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। सुंदर, कितना सुंदर बताया यहाँ पर कवि जी ने कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, सत्संग ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಉನ್हीं का ನಿತ್ಯ ರಹೆ। ಧ್ಯಾನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಅವ್ರದೇ ಧ್ಯಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿ। ಉನ್ಹಿ ಜೈಸಿ ಚರ್ಯಾ ಮೇಹ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಚರ್ಯಾ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅನುರಕ್ತ ರಹೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದ? लेकिन आजकल के युवा हो, जवान हो, श्रावक श्राविका हो, सबका चित्त कहाँ पर भाग रहा है? ज़्यादातर लोगों का व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मोबाइल में, हाँ, बाहर के झंझटों में फंस रहा है। लेकिन यहाँ पर कवि जी बता रहे हैं रहे ಸದಾ ಸಂತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು, ಸಂತರ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಸಂತ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು। ಏನ್ರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋಂಗದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೈತಿ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಳಗ ಹಳದಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೈತ್ಯ, ನಡುಕು ಮತ್ತು ಅದು ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ, ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ, ಕ್ಯಾರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೈತಿ, ಕ್ಯಾರೆ ಬೇರೆ
ಫುಲ್ಪಾಕರು. ಫುಲ್ಪಾಕರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ನಿಮಗೆ? ಚಿಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಿಟ್ಟೆ ಥರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದರ. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ. एल बंतु हाँ, श्रावक भी उत्तम विचार करता है कि मुझे साधु जनों का समागम रहे, सदा उन मुनिराजों महामुनिराज का ध्यान रहे. मुनिराज का ध्यान करने से कर्म कट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, कल्याण हो जाता है, ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರಾವಕ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಮುಜೆ ಸಾಧು ಜನೋಕ ಸಮಾಗಮ ರಹೇ, ನಂಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಸದಾ ಉನ ಮಹಾಮುನಿರಾಜ್ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ರಹೇ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಆ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಧ್ಯಾನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಮುನಿರಾಜ್ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ನೆ ಸೇ, ಮುನಿರಾಜರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರ್ಮ ಕಟ್ತೆ ಹೇ, ಕರ್ಮಗಳೇನಾಗ್ತಾವ? ನಾಶ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಪಾಪ ಮಿಟ್ತೆ ಹೇ, ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತ, ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ और ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೇ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೂಡ आगता इरुತ್ತದೆ. जन्म जन्म के पुण्य उदय से साधु जनों का दर्शन और संत समागम प्राप्त होता है. जन्म जन्मों का पुण्य अगर एक बार एक साथ प्रकट हो जाएगा, उदय में आ जाएगा, तभी तो एक महामुनिराज का दर्शन होता है और उनका साधु संतों का सानिध्य हमें प्राप्त होता है. सत्संगति सदा गढ़ो, दुर्जन वाक्य ना कानी पड़ो. एक दोहा है, सत्संगति सदा घड़ो. सत्संगति, साधु संतों का संगति मुझे सदा मिले और दुर्जन वाक्य कानी न पड़ो. दुर्जनों का वाक्य मेरे कान पर ना पड़े. दुर्जन, अगर दुर्जनों का वाक्य मेरे कान पर आ गए तो मैं क्या क्या करूंगा? मेरी भावना कैसी हो जाएगी? दुर्जनों की तरह ही हो जाएगी. इसलिए भावना कर रहे हैं वहां पर, दुर्जनों का वाक्य मेरे कानों पर न आए, न पड़े, ऐसी भावना करना है हमको. जहां कहां भी दुर्जनों का चर्चा चल रही है, दुर्जनों के वाक्य हमारे कान पर आ रहे हैं, तो वहां पर से क्या करना है? पलायन करना है. बताया यहां पर क्या करना है? पलायन करना है. क्यों? अपने रक्षा के करने, अपने रक्षण करने के लिए, अपने आत्मा का रक्षा करने के लिए यहाँ पर से क्या करना है? पलायन करना है. पलायन करने से फिर आपको डरपोक कहेंगे लोग. पलायन करने से आपको डरपोक कहेंगे लोग. डरपोक कहेंगे तो भी कोई चिंता नहीं है. वो लोग हमें डरपोक कहेंगे तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि युद्ध भूमि से श्री कृष्ण भी भाग कर गए थे एक बार. युद्ध भूमि से श्री कृष्ण जी भी एक बार युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए थे. रणछोड़ कहकर उनको नाम है. क्या नाम है उनको? श्री कृष्ण जी को एक दूसरा नाम है रणछोड़. रणभूमि को छोड़कर भागकर चले गए थे. महाभारत में एक कथा आती है, रणभूमि छोड़कर वो चले गए थे. ऐसे हम छोड़कर भागकर जा रहे, हमको डरपोक कह रहे तो कहने दो. डरपोक कहेंगे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा के रक्षा के लिए हम वहां से भागना उचित समझना है. समझना है कि नहीं? ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ नोडी, कोयले की खान में आप सफेद वस्त्र पहनकर जाकर आ रहे हो, कहीं इधर उधर नहीं छू रहे आप. कोयले के खान में आप जाकर आ रहे हो, सफेद वस्त्र पहने हो, इधर उधर नहीं छू रहे आप, कहीं पर भी नहीं छुए हो आप. आपके सफेद वस्त्र क्या हो जाएगा? क्यों? उसका प्रभाव ही वैसा है ना. कोयले का प्रभाव क्या है? काला है. काला धुआं वहां पर इधर उधर धूल में रहता है. वहां पर आप सिर्फ अंदर जाकर बाहर आ गए तो भी बस है, आप पूरा काले के काला हो जाओगे. तो दुर्जनों के संगति में रहने से क्या हो जाएगा आपका परिणाम? बताइए. दुष्ट परिणाम ही होंगे ना. दुर्जनों के संगति में रहकर ही आपके परिणाम दुष्ट परिणाम ही हो जाएंगे. इसलिए वहां से भाग जाना है आपको. इसलिए क्या करना है? वहां से आपको भागना है, भागना है, भागना है. कितना भागना है? जितना स्पीड आप में उतने जोर से भागिए दुर्जनों से. और सत्संगति में जाकर आपको रह जाना है, वहां पर तल्लीन रहना है. वहां पर हाँ, ದೂರ ಇರು. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡರೆ ದೂರ ಇರು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಓಡಿ ಹೋಗು.
ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಶೋಕನ ಅವ್ರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದು. ಹಾ, ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಸಮಯ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜಿನವಾಣಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. हम सब लोग जिनवानी के सानिध्य में, संगति में बैठे हैं. इस संगति में जब जिनवानी के संगति में हम बैठे हैं, तब हमारे परिणाम कैसे होते रहते हैं बताइए? शुभ परिणामों में रहते हम सब लोग, हम शुभ परिणामों में हैं. अगर ये जिनवानी बंद हो गया, जिनवानी ढक दिए, हम बंद करके रख दिए और यहां से बाहर चले गए, इस वातावरण को छोड़कर हम बाहर के वातावरण में चले गए, अपने परिणाम ऑटोमेटिक बदल जाएंगे वहां पर, और ऑटोमेटिक हम अशुभ में चले जाएंगे. क्या करना है फिर बताइए? इल्लेद बिडोದು. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳವ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಶ್ರಾವಕರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಶ್ರಾವಕರ ತರ ಆಗ್ಬಿಡವ. वो भी एक डर रहता है हमको. अम्मा कह रही है बाहर जाने से बेहतर इधर ही बैठे रहेंगे हम दिन भर. ये सब लोग इधर ही दिन भर बैठे रहेंगे तो हमारे परिणाम बिगड़ जाएंगे. फिर श्रावकों के संगति में साधु बैठेगा तो साधु के परिणाम क्या हो जाएंगे? श्रावकों के जैसे ही हो जाएगा फिर. तो क्या करना है आप? बताइए संतोष जी, क्या करना है? इसीलिए आपको बता रहे हैं, साधु संगति में श्रावक बनकर मत रहो. साधु संगति में श्रावक बनकर मत रहो. साधु संगति में रहना है तो साधक बनकर रहो. हमसे आपको भी लाभ मिलेगा और आपसे हमको भी लाभ मिलेगा. ಶ್ರಾವಕರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶ್ರಾವಕರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಕೂರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದು ಶ್ರಾವಕರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಕೂರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವಕರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರಾವಕರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು. ಶ್ರಾವಕರು ಸಾಧಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ 3 ಗಂಟೆ, 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ, 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 21 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. जन्म जन्म के पुण्य उदय से साधु जनों का दर्शन और साधु संतों का समागम प्राप्त होता है. शिष्य जन भी विचार करते हैं सदा सदा मैं अपने गुरुवर के चरणों में रहूं. ಶಿಷ್ಯರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಗುರುದೇವಕ್ಕೆ ಚರಣ ಮೇರೆ ಹೃದಯ ಮೇ ರಹೇ. ಗುರುದೇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ विराजमानरागली. जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए मैं मुनिराज की जो चर्या है उसमें मेरा ಚಿತ್ತ ಸದಾ ಅನುರಕ್ತ ರಹೇ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಂಗೆ ನಿರ್ವಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಮುನಿಗಳ ಚಿತ್ತ, ಮುನಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿ? ಅನುರಕ್ತರಾಗಿಬಿಡಲಿ. देखो जितना सुंदर चिंतन कर रहे हैं यहाँ पर. मुनिराज की जो चर्या वह स्व पर का कल्याण करने वाली है. महामुनिराज निद्रा जयी होते हैं. ಮಹಾಮುನಿಗಳೇನಿರ್ತಾರ ನಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ನಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವರು? ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ನಿದ್ರಾ ಜಯಿ ಹೋತೆ ಹೇ. ಮುನಿರಾಜ್ 28 ಮೂಲ ಗುಣೋं का पालन करते हैं. ಮುನಿಗಳು 28 ಮೂಲ ಗುಣಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. और उसके साथ साथ 28 कृति कर्म का पालन करते हैं.
ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ 28 ಕೃತಿ ಕರ್ಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಸಹ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಯಹಿ ಉನ್ಕಿ ವಿಶುದ್ಧ ಚರ್ಯಾ ಹೇ, ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆ ವಿಶುದ್ಧ ಚರ್ಯಾಗಿದೆ. ಚರ್ಯಾ ಹೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? चर्या है कृति कर्म से कर्म को नाश करके जीव कृत्य हो जाता है. वे 28 ಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಕೋನ್ ಕೋನ್ ಸೇ ಹೇ, ಆ 28 ಕೃತಿ ಕರ್ಮಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ 28 ಕೃತಿ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮುನಿರಾಜ್ ವೈಸೆ ತೋ ದಿನ ರಾತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಕರ್ತೆ रहते हैं. ಮುನಿಗಳಂತೂ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಅವರು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಪರಂತು ಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವಕ್ 4 ಬಾರ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವಕ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? 4 ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಹಿ ಸಾಧುओं का जीवन है. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಧುಗಳ ಜೀವನ ಇದೆ. 3 समय ದೇವ ವಂದನಾ, ಪ್ರಾತಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏವಂ ಸಾಯಂಕಾಲ. ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, 3 ಸರ್ತಿ ದೇವ ವಂದನ. ಏನು ಸರಿ 7 ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. 3 समय चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति संबंधी 2 ಕಾಯೋ ಸರ್ಗ, ऐसे 6 ಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಹುವೆ. 6 ಮತ್ತು ಅದು 4, 4 2 8, 8 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 14 ಆಯ್ತು ಹುವೆ. ಪುನಃ ದೈವಸಿಕ ಏವಂ ರಾತ್ರಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಣ ಸಂಬಂಧಿ 4 ऐसे 8 ಕೃತಿ ಕರ್ಮ. 8 14 8 22. पुनः पूर्वान अपराह्न एवं पूर्व रात्रि अपर रात्रि ऐसे 4 बेलाओं में स्वाध्याय के प्रत्येक बेला के 3-3 कृति कर्म ऐसे 12 हुए. 1 रात्रि योग प्रतिष्ठापन और 1 रात्रि योग निष्ठापन, इस तरह से अहोरात्रि के 28 ಕೃತಿ ಕರ್ಮ हो गए. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. 3 ಆವರ್ತ ಮತ್ತು 1 ಶಿರೋಣತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರ್ವಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ 1 ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ ಮಾಡೋದು. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ 3 ಆವರ್ತ ಮತ್ತು 1 ಶಿರೋಣತಿ. ಇದು 1 ಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಆಯ್ತಿದು? 1 ಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ 28 ಕೃತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರ, पालन करते हैं. यही मुनिराज की उत्तम चर्या है. इदे उत्तम चर्या ಇದೆ. ಕುಂದ ಕುಂದ ಸ್ವಾಮಿ ने रैन सार में लिखा है. ಕುಂದ ಕುಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರೈನ್ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ, ಮುನಿರಾಜ್ कैसे होते हैं, ಮುನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕುಂದ ಕುಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಯಣ ಸಾರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡುವ. ಬೋಧಿ ಸಮಾಧಿ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರ. ಬೋಧಿ ಸಮಾಧಿ, ಪರಿಣಾಮ ಶುದ್ಧಿ, ಸ್ವಾತ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿ, ಶಿವಸೌಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಚಿಂತಿತ ವಸ್ತು ದಾನೆ, ತ್ವಾಮಂದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಮಮಸ್ತು ದೇವಿ. ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾನಂ, ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾನಂ, ನಮೋ ಆಯಿರಿಯಾನಂ, ನಮೋ ಉವಜ್ಜಾಯಾನಂ, ನಮೋ ಲೋಯೇ ಸೌವಸಾಹುನಂ. ದ್ವಾದಶಾಂಗ ಜನವಾನಿ ಮಾತಾ ಕೀ